الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کا اس امت پر بہت بڑا احسان عظیم ہے. بہت بڑا احسان اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے میں اس امت کو نبیوں کی نیابت میں کام کرنے کی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کی ذمہ داری کے پورا کرنے پر انعام کا وعدہ فرمایا. کام کی ذمہ داری دی اور ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ نے انعام کا وعدہ فرمایا. دنیا میں ہر انعام، ہر فضیلت اور ہر سہولت یہ ذمہ داری پر ملتی ہے. ذمہ داری نبھاتا ہے آدمی، ذمہ داری کے پد پر آتا ہے تو اس کے لیے حکومت کی سطح پر سہولیت دی جاتی ہے، آسانیاں دی جاتی ہے. کسی کے لیے گاڑی، کسی کے لیے لائٹ بل، پانی کا بل معاف کر دیا جاتا ہے. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت اونچی پد پر ہے، بہت اونچی ذمہ داری پر ہے. جب وہ ذمہ داری سے ہٹ جاتے ہیں تو جو سہولتیں، جو سگوڑ ان کے لیے حکومت کی طرف سے ہوتی ہے وہ سگوڑ بھی ان کو بند کر دی جاتی ہے. معلوم ہوا کہ مقام جو ہے وہ کام کی بنیاد پر ہے. مقام جو ہے وہ کام کی بنیاد پر ہے. ہمارے سروں پر لائٹ چل رہی ہے، یہ لائٹ سروں کے اوپر کیوں رکھی؟ یہ سروں کے اوپر اس لیے ہے کہ وہ لائٹ اپنا کام پورا کر رہی ہے، اس لیے وہ سر کے اوپر ہے. پنکھا سروں کے اوپر کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ پنکھا اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے. تو اس ذمہ داری کے پورا کرنے کے نتیجے میں اس کو یہ مقام دیا کہ تم اوپر رہو. جس دن یہ پنکھا ذمہ داری کو چھوڑ دے گا تو اس کی سروس کروائیں گے. سروس کرنے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہوا تو اس کو بنگار میں ڈال دیں گے. کیوں بھائی کیا ہوا؟ اوپر سے نیچے کیوں آ گیا؟ اوپر سے نیچے اس لیے آیا کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو چھوڑ دیا. اس امت کا کام یہ تھا کہ امت اللہ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ سے ملانے کی محنت کرے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائے. اس پہنچانے کی ذمہ داری کو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر سیکھا، سمجھا اور اس کو کیا. اس کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی قرآن میں تعریف فرمائی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خاص طور پر اللہ نے یہ آیت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اس محنت کی ذمہ داری کے پورا کرنے پر اللہ نے خوشخبری کے طور پر نازل فرمائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ صحابہ کے بعد، صحابہ کے نقش قدم پر جو امت اور امت کے جو افراد
اس محنت کو اپنائیں گے، کریں گے، سمجھیں گے اور اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی محنت کریں گے تو وہ بھی خیر امت کہلائیں گے، بھلی امت کہلائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو وہ خیر امت کہلانے کے قابل نہیں۔ کام کریں گے تو اللہ مقام عطا فرمائے گا، کام نہیں کریں گے تو وہ اس مقام سے، اس بڑے عہدے سے، اس بڑی عزت سے اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیں گے۔ اس محنت کا پہلا انعام اللہ نے یہ دیا کہ اس محنت کے کرنے والے کا پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی مغفرت کا ملنا یہ بہت بڑا انعام ہے، بڑا انعام۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا جب تم اپنی ذمہ داری کو نبھانے والے بنو گے۔ یہ ذمہ داری کیوں دی گئی؟ نبی علیہ السلام کے بعد اس ذمہ داری کو ہمارے کندھوں پر کیوں رکھا گیا؟ اس لیے رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں میں اب ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اور ساری کائنات کے لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور قرآن میں پیارے نبی علیہ السلام کو یہ خبر دی تھی اور یہ پیغام اللہ نے دیا تھا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لوگوں کو یہ کہو، اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انسانوں کے لیے، جناتوں کے لیے، جمادات کے لیے، حیوانات جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ پورے عالمین کے لیے، دنیا جہاں کے لیے، ساری دنیاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین اور نبی بنا کر بھیجا۔ اب ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی عمر مبارک پوری فرما کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا کر خاص انعامات سے نوازنے کے لیے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی ہدایت کا کیا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں جو نبی آیا کرتے تھے وہ نبی اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، دین کی محنت کرتے تھے، ہدایت کو لانے کی محنت کرتے تھے۔ اس کے نتیجے میں لوگ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستے پر آتے تھے، لوگ اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف آتے تھے، لوگ اللہ کے علاوہ غیر کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے تھے، تنگیوں سے نکل کر وسعت کی طرف آتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور تمام نبیوں کے سلسلے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں آ کر ایک مہر لگا دی، اور اب نبیوں کا سلسلہ دنیا میں آنا اللہ نے بند کر دیا، اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا طریقہ جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، یہ اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے جانے سے پہلے یہ اعلان کروا دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تمہارا دین تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ نبی جو آیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ بعض نبیوں کو، رسولوں کو نئی شریعت دیتے تھے، نئی کتاب دیتے تھے، جس کے نتیجے میں پہلے کے مقابلے میں آنے والے دین کے اندر میں کچھ کمی زیادتی کرنی ہو تو کی جاتی تھی،
لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے پر اللہ نے ایسا پاکیزہ کامل اور مکمل دین اتارا کہ اب قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس میں کمی زیادتی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس لیے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس امت کو پسند فرمایا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ حکم فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تمہارے اندر میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. ایک جماعت کا مطلب بھئی 50 60 70 100 آدمی ہیں، اس میں 10 آدمی کی ایک جماعت ہے تو کافی ہے. لیکن کروڑوں انسانوں میں 150 کروڑ انسانوں میں ایک 10 12 آدمی کی جماعت نہیں، وہ کافی نہیں ہو سکتی، وہ کفایت نہیں کر سکتی. اس سے تو کفایہ ادا بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے جماعتیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ تمہارے اندر میں امت ایک ایسی ہونی چاہیے، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے اور خیر کی طرف بلائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر پر چلنے والے ہی کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مدار رکھا ہے. اللہ نے کامیابی کا مدار دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے پر، بھئی کسی کو مال مل گیا، بہت زیادہ مال مل گیا، بہت زیادہ مال مل گیا، تو بھی اس کو اتنا مال تو نہیں ملا جتنا اللہ نے قارون کو دیا تھا. قارون کا خزانہ آج کسی کے پاس ہے؟ قارون کو اللہ نے اتنا دیا تھا کہ اس کی تجوریوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک مضبوط جماعت ہوتی تھی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ چابیاں خالی اٹھانے کے لیے جب چابیاں اتنی زیادہ تھی تو تجوریاں کتنی ہوگی، اور تجوریاں اتنی تھی تو مال کتنا ہوگا. اتنا سارا دیا تھا لیکن قارون ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا. زمین میں اللہ نے اس کو دھسا دیا. پرینام اور انجام دیکھا جاتا ہے، ابتدائی زندگی نہیں دیکھی جاتی. انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی آدمی کھا تو رہا ہے. ایک آدمی کھجڑی ہوئی تو کھانے سے بے مونسوں نے کھونی بیماری تھی. ایک مونس کھانے تکلیف تھا، بیجو مونس سے کھانے انہیں تکلیف تھا. بے نے વિચાર્યું કે હેડો આપણે દવા લેતા આવીએ. વહીથી દોતા દવા લેવા ગયા. દવા લેવા માટે ડોક્ટરને કીધું કે ભાઈ તમારે ઇન્જેક્શન લેવું પડશે અને એના ઉપર મલમ લગાવવી પડશે. એ મલમ લગાવવાથી બળતરા થાય અને એની ગોળી પીવી પડશે. એ ગોળી થોડી કડવી રહે. બેમાંથી એકને કીધું કે ભાઈ આપણે તો દવા લઈ લઈએ, નકો આ વધારે વધી જાય બાદમાં જે જેવો હાલ થાય. એટલે એને તો ઇન્જેક્શન લીધું, બળતરાઈ થઈ. દવા લગાવી એટલે દવા લગાવવાથી ખાસી ચરચરાટ થઈ, બળતરા થઈ, ઓશોમથી ઓહું પડી ગયો, કડવી કડવી ગોળીઓ પીધી. બીજો માણસ કે અલ્યા તમે તો ઘોડા માણસ કહેવાય યાર, પૈસા આયા કડવી ગોળીઓ પીવા માટે પૈસા આયા હતા, આ ચરચરાટ થાય એ માટે પૈસા આયા હતા. અમુક તો ખણવાની જેવી મજા આવે છે, ખણે જાય ખણવાની મજા લીધી. આ ઇબ્તિદાઈ જિંદગી ખણવાની હતી. પેલાની ઇબ્તિદાઈ જિંદગી તકલીફની હતી. કડવી ગોળીઓ પીધી, સપટ લોશન લગાવીને તકલીફ થઈ અને ઇન્જેક્શન લીધું. તકલીફ તો પેલા ન થઈ અને મસાવા ના આવી, પણ પરિણામ અને અંજામ શું થાય? જેને દવા લીધી છે 15 દાડા 20 દાડા મહિના 2 મહિના દવા પીતે પીતે આહિસ્તા આહિસ્તા એની ખોની બીમારી ખતમ થઈ જાય, એકદમ ખતમ. ખબર પડતી જ કે એના હાથ પર કોઈ ખો થઈ. પેલા ભાઈ જે ખણવાની મજા લેતા હતા એ ભાઈને 10 દાડા થયા 15 દાડા થયા, ખણે જા ખૂબ મજા આવી, નખવા થયો, હાથના ઉપર ફોલ્લા થઈ ગયા, વધારે થઈ ગયું અને તોય ખણે જા અંદરથી ખૂન નીકળવા માંડ્યું. હવે દોતાવાળે કહી દીધું કે ભાઈ અમારા માટે તમારો ઈલાજ ન થાય, તમે વિસનગર જો. વિસનગરવાળા ડોક્ટરને કીધું તમારા વગર કોઈ ઈલાજ ન થાય, અમદાવાદ જો. અમદાવાદવાળાએ કીધું કે તમારે મુંબઈ જવું પડશે
અને આખર મુંબઈ વાળાએ કીધું કે તમારો હાથ કાપવો પડશે. આ બીમારી તો તમારી અંદરના હડ્ડીન અને અંદરના ગોસમૂત્રી નહીં છે. અગર હાથ નહીં કપાવો તો કેન્સર પણ આ બીમારી આગળ વધે જાય અને આખા બદનના અંદર બીમારી વધે જાય. શું થયું ભાઈ कि पहले को तो उस बीमारी का इलाज करने में मुजाहदा करना पड़ा, जैसे दिन पर चलने में मुजाहदा करना पड़ता है. पोस्ट में नमाज पढ़वानी, रमज़तु रुसू રાખવાનું, ચહેરા પર દાઢી રાખવાની, સુન્નત લિબાસ પહેરવાનો, માલ અલ્લાહને આલ્યો છે તો ઝકાત અદા કરવાની, અલ્લાહને માલ આલ્યો છે તો હજ કરવાનું. આ બધી અલ્લાહને દીનની હદૂદ પાબંદીઓ બનાવી છે. ये पाबंदियों अंदर रहवानु नोम कैद से जिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीधु से अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर के दुनिया ईमान वाळाना માટે તો એવું છે જેવી રીતના જેલના અંદર કોઈ માણસને કેદ કરી ન હોય. દીનની પાબંદી, અલ્લાહના હુકમની પાબંદી, નબી પાક સલ્લલ્લાહુ अलैहि વસલ્લમના પાકીઝા તરીકાની પાબંદી. પણ અંજામ શું છે કે જે માણસ એ પાબંદી પૂરી કરતે 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 જ્યારે મોતના આખરી ટાઈમ પર પહોંચે છે તો હદીસ પાક તમામ સચ્ચો કે સચ્ચે સાदिक व मसदूक हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि जब ऐसे बंदे की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं, मलकुल मौत को हुक्म देते हैं, जाओ मेरे फला बंदे के पास, मेरे फला वली के पास जाओ, मैंने उसका हर हाल में इम्तिहान ले लिया, मैं चाहता हूँ उसको अपने पास बुला लूं. चुनाचे मलकुल मौत 500 फरिश्तोना हाथी ઈના માટે ઈના ફાહેડ ઈને લેવા માટે આવી છે. જેવીના કોઈ આપણા ગામના સરપંચ ચૂંટાઈને આવેલા છે અને હવે એ દોતાથી ગામમાં આવેલા છે, આખું ગામ અગર એના હાથી છે તો આખું ગામ બહાર નીકળે છે ગાડીઓ લઈને, ફૂલ હાથ લઈને. જબ બેસી ગયું કે અમારા સરપંચનું સન્માન કરવાનું છે. અલ્લાહના તરફથી સન્માન થાય છે, સ્વાગત થાય છે. 500 फरिश्ता, हर फरिश्ता जन्नत की खुशखबरी लेने आवी सी, जन्नत मुथी रुमाल लेने आवी सी. फरिश्ता इना कोले मोर बेही जोई सी. जन्नत नो दरवाजो खोली नो कोम आवे छे. इना अंदर जन्नत ની કિસ્મ-કિસ્મની નિયામતો જોઈ અને એ એક બંદાના દિલના અંદર ઇનો જીવ ફળતે છે. જેવી રીતના પોજરાનો દરવાજો ખોલી નો કોમ આવે તો અંદરનું પરિંદુ એ પરિંદુ બહાર નીકળવા માટે ફડકે છે, એવી રીતના અંદરનો જીવ ફડકે છે. ફરિશ્તા એના હાથી નરમીનો મામલો કરી છે. એના એક રૂમાલ હુંગાડી છે જે જન્નતમાંથી લાઈન આલવાનું ખુશ્બુ લાવવામાં આવે છે એ હુંગાડી છે અને એ ફરિશ્તા આહિસ્તા આહિસ્તા નરમીથી એનો જીવ એવી રીતના નીકાળી છે જેવી રીતના વાળકુથી આટો કાઢીનો છે તો કોઈ ખબર પડતી નથી. એવી રીતના અંદરથી જીવ નીકળી જાય છે. અલ્લાહના તરફથી ખબર આપવામાં આવે છે, या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती. ए मारा नेक बंदा, तू अल्लाहने राजी करवा वाळो तो, अल्लाहने राजी करवा वाळो कोम करतो तो, એટલા માટે તું તારા ઘેર પાછો જા. अल्लाह ताला किसी इरजिई इज़हबी नहीं कहता कि जतो रे, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया. जब कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत थी निकालવાનો आया था એટલા માટે અલ્લાહ પાક ને કીધું રોજુ કરી વાપસ લોટી અને પોતાના ઘરનું જતા રહો. મારા નેક બંદો મુદાખલ થઈ જો અને મારી જન્નત મુદાખલ થઈ જો. નવરાવાળા નવરાવી એના પહેલે ફરિશ્તા એને ગુસ્સા આલી સી. કફન પહેરાવાળા કફન પહેરાવી એના પહેરે ફરિશ્તા જન્નતનું લાયેલું કફન પહેરાવી સી. પછી જ્યારે જનાઝો લઈ હેડવામાં આવે છે તો જબ કે એ મયતને આ બધા હાલાત જોયેલા છે, એ મયત ઇમ જનાઝાનું શરીક થવાવાળા માણસોને એમ કહે છે, કદ્દિમૂની કદ્દિમૂની, મને જલ્દી લઈ જો, મને જલ્દી લઈ જો. જબ કે ખબર છે મારે જન્નતમાં જવાનું છે. અલ્લાહ તાલા એવી મોત આપણા બધાને નસીબ કરે ભાઈ. એના માટે દુનિયામાં આ બધી મહેનતો થઈ રહી છે. જાણે જનાઝાની નમાઝ પઢવામાં આવે છે, ફરિશ્તા એના હાથી વીસી, કબરમાં ઉતારવામાં આવે છે, એના કરેલા અમાલ એના ચારે બાજુ વાડ કરી થઈ ઊભા થઈ રહી છે. નમાઝ, રોઝુ, સદકો, ખૈરાત, ઝિકર, તિલાવત બધું વાડ કરી અને કોરબોર થઈ જાય છે.
કબરના અંદર હાફ કે કોઈ અઝાબ આવવા માંગે છે તો એ વાડ, એ અમલની વાડ જે છે એ ઈમ કે છે હેડ હસુલાઈ આપણે બિચારો દુનિયાથી થાચો પાછો આવ્યો છે એ હુરવા દે, ચારે બાજુ નીકળવાનો કોઈ રસ્તો રહેતો નથી. જન્નતનું બિસ્તર એના માટે પાથરી દેવામાં આવે છે, જન્નતના એર કન્ડિશન જેવી ઠંડી ઠંડી જાળી ખોલી દેવામાં આવે છે, એથી ટાઢો ટાઢો વાયરો આવે છે. અલ્લાહના તરફથી કહેવામાં આવે છે નમ કનૌમતિલ અરૂસ सो जा जिस तरह पहले रात की दुल्हन सोती है. आखिनो आखिरी परिणाम आखिरी अंजाम से और ये मिसाल एवी से कड़वी कड़वी दवा पीधी, भारे भारे इंजेक्शन લીધા, સપટ લોશન લગાવી ચરચરાટ થઈ, પણ આખરી અંજામ તંદુરસ્તી મળી. दुनिया अंदर दीन की मेहनत ना करते करते 4 महीना अल्लाह का रास्ता पूछा, चटाइयों पर हुल्या, काचू पापू खावा गालू, आ मस्जिद की पहली मस्जिद हेडता जा, અને 4 મહિના અલ્લાહના દીકરા નિસ્બત પર કુરબાની આલી, અને બસ અંદર કો દીનનો શોખ પેદા થયો, નમાઝનો એહતિમામ પેદા થયો, સુન્નત પર હેડવાનો એહતિમામ પેદા થયો. લોકો મેણો મારવા માંડ્યા, ઓહો હો 4 મહિના જઈને આયા એટલા તો થોડો મોછા પડી ગયા. જો તો જુઓ એના હાથનું તસ્બીહ તો જુઓ, આપણે 4 મહિના જઈને લોક મેણું મારી, પણ તોય એ માણસને સબર કરી અને સબરના હાથી પોતાના 40-50 વર્ષની જિંદગી પૂરી કરી. ખબર પૂછાવાના દાડે એને એવી ખુશી હશે જેવી રીતના કે ઈદનો ચોથ જોવાના બાદ ખુશી થાય છે. રમઝાનના રોઝા રાખશે, હવે રમઝાનના 29-30 રોઝા રાખવાના બાદ ઈદનો ચોથ જોઈ જેવી ખુશી થાય છે. ખેડો માણસ હોય, જવાન હોય, મોટિયાર હોય, બચ્ચું હોય, મર્દ હોય, औरत હોય, ઈદનો ચોથ જોઈ ખુશી થાય છે. એવી રીતના મોતના પોતાના કરીબ જોઈ ખુશી થાય. હવે નમાઝની પાબંદીઓ પૂરી થઈ રહી, રોઝાની પાબંદીઓ પૂરી થઈ રહી, બધું ખતમ થઈ જાય. વાહ તરબા, અરે શું મજાનો દાડો છે, શું મજાનો દાડો છે. કાલ અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામની મુલાકાત થઈ જાય, નબી સાહેબના સાથીઓની મુલાકાત થઈ જાય. જબ ઇને પોતાની પૂરી જિંદગી પાબંદીઓના અંદર ગુજારી, એટલે એની મોતના ટાઈમ પર અલ્લાહને ઈદથી વધારે ખુશી ના. બીજો માણસ જે ખણી ખણી અને હાથ ફૂલ્લા કરીને છે, એ માણસ છે. દુનિયાના અંદર લોકો ગશમુચા, અલ્લા ભાઈ નમાઝમાં અલ્લા ભટાય છે, રોલન નમાઝ પડી પણ ગુરુ ભલું થયું છે. અમુક તો એટલા બધી બોલી ગુરુ ભલું થયું છે. કોક વખત જુમ્માન વાળા યાદ આવે તો જુમ્માન આવી જાય કે 60 કી 360 કી એવું પોસ્ટ એમની નમાઝની જિંદગીમાં નથી, સુન્નત તરીકો નથી. શાદીનો ટાઈમ આવ્યો, ભાઈ આપણા નબી સાહેબની સુન્નત આવી છે. અલ્યા ભાઈ તો 1400 વર્ષ પહેલે હતું, હાલ તો મોડર્ન જમાનો છે, અમે જે કરતા એ કરી ખાઈએ, તમારે કોઈ ના કહેવાનું ન. આ તો મોજ મજાની દાડો છે, આ શાદીના દાડે નહીં કરીએ તો કઈ કરશે? એવી શાદી શું કહેવાય કે જેના અંદર ઘોડો ન હોય, તોડો ન હોય, જોડો ન હોય, તો શાદી કહેવાય કે જનાઝો કહેવાય? લોકો આવી વાતો કરી. ચલ એ પેલી દવા કડવી પીતે જોર આવ્યું, इंजेक्शन लेते जोर आयु, दवा लगाते चरचराटी बचवा માટે ન નમાઝ પઢી, ન રોઝુ રાખ્યું, ન ઝકાત આલી, ન સુન્નત તરીકો જિંદગીમાં આવ્યો, ન ખાવાનું, ન પીવાનું, અને બસ એશ અને ઠાઠ કરવા માટે વ્યાજમાં પૈસા લઈ ધંધા પર ધંધા વધારે જા, અને કોઈ ખબર ન પડી કે મારે મરવાના બાદ શું થાય. जिंदगी नो भाई कोई भरोसा न था. जवान जवानी को चलतो रहसे, गाड़ी चलाते चलाते स्टीयरिंग पर हाथ सी અને જનાઝો મોત આવી ગઈ. ઇવનિંગ ગાડી ટકરાઈ ગઈ. સીધી ભાઈ કે ગાડી ચલાવતે ચલાવતે માણસ મરી ગયો. રાતી આરામથી ઠાઠ કરીને હોલ્યાસી અને હવાર ઉઠાડવા જા એટલે ખબર પડી કે ભાઈ એ ઇંતકાલ થઈ ગયો છે. ચોક જાતા હતા અને અસવાનો અટેક આવ્યો. 25 વર્ષનો જવાન માણસ, 30 વર્ષનો જવાન માણસ, અને અટેક આવ્યો અને માણસ મરી ગયો. આવા અચાનકના વાક્યા જેટલા હોય છે, માણસ ખુશી ખુશી જઈ રહ્યો છે. શાદીના દાડાસી એવા આપણા ઇલાકામાં વાક્યા થઈ ગયા છે. શાદીના દાડે દુલ્હા ફરવા માટે જેલાસી, ગાડીઓ લઈને જેલાસી, અને એ દુલ્હન એના દુલ્હાના ઘરનું વાટ જોઈને બેઠેલી છે. અને રાતના ખબર આવે છે કે દુલ્હા અને એના દોસ્તાર જે ફરવા જતા એ ગાડીનું એક્સિડન્ટ થઈ ગયું અને 5 નોજવાન મરી ગયા. ઈમુ દુલ્હા પણ મરી ગયો. બપોરે શાદી થઈ, બહેરું ઘરનું વાટ જોઈ રહ્યું છે
ان પકડે દુલ્હાની મયત ઘરમાં આવેલી છે. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. موت اچانک آ جاتی ہے اور قبر عمل کی بیٹی ہے. جیسی گرمی ویسی بھرمی، نہ مانے تو کر کے دے. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. દુનિયાની જિંદગી પાબંદીઓના અંદર આપણે તો આઝાદ છીએ. વાળ આઝાદ પડમ રાશા, કપડા આઝાદ મોડા જેવા પહેર્યા, દુનિયાના ગોડા નાદાન મોણસોના જેવા વાળ રાખ્યા, દુનિયાના નાદાન મોણસોના જેવા યોનો લિબાસ પહેર્યો, ન નમાઝ ન રોઝુ, અને પછી અચાનક આહિસ્તા 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 મોતના શેડે આવી ગયા. હવે ગટર ગટર રોઈ રહ્યા છે પણ કોઈ કોમ થાવ. હવે માણસ પસ્તાય છે, પસ્તાવો શું કહું? મોતના ટેમ્પરનો પસ્તાવો, પછી મોતના એવા ટેમ્પરનો પસ્તાવો કે માણસની અચાનક મોત આવી જાય તો કલમોય ન પડી કે, તોબાઈ ન કરી કે, પોતાના ગુનાહોની માફી ન માગી કે, પોતાના હગાવાળોથી અનપણ થયેલી હોય તો રિહોમણું થયેલું હોય તો મનોમણું ન કરી શકે અને અચાનક માણસ મરી જાય. અલ્લાહના તરફથી અલ્લાહ પાક ફરિશ્તોનો હુકમ કરી છે, મારા પેલા દુશ્મનને લેતા આવો. કોઈને ખૂબ ટેમ આવ્યો, પૈસા આયા, જમીન આવી, જમીનનું હારું વાવેતર આવ્યું, એના બોરના અંદર હારું પોણી આવ્યું, પણ એ મારા હોમે આવવાની બજાય, મસ્જિદમાં આવવાની બજાય, મારા દીનની મહેનત કરવાની બજાય પૈસો પર પૈસો જમા કરેજો, માલ પર માલ જમા કરેજો. નમાઝ છોડી, રોઝુ છોડ્યું, ઝકાત છોડી, હજ છોડી દીધું અને સુન્નત તરીકા છોડી દીધા, મસ્જિદ છોડી દીધી, અલ્લાહ અને એના રસૂલને ઓળખવું છોડી દીધું. મારા દુશ્મનને મારા ભાઈ લાવો તાકે કોઈને સજા આવે. મારા ભાઈ દોસ્તો, અલ્લાહ તાલા આપણા કરતૂતથી બેખબર નથી. અલ્લાહ આપણા કરતૂતથી બેખબર નથી. કુરાન પાકમાં અલ્લાહ પાક કહી રહ્યા છે, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. اللہ پاک نے تمہیں بے خبر مت سمجھو گنہگارو. اللہ نے گناہ کرتے وقت بے خبر مت سمجھو. اللہ تعالی تمہاری پکڑنا ڈیلے کری جاسی، لیٹ کری جاسی، لیٹ کری جاسی. اللہ تعالی بے ایمانوں نہ درم کسی. ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. بے ایمان جن ایمان والوں پر ظلم کری رہی، اے بے ایمان ام نہ سمجھی کہ ہمارا کرتوت کی کوئی خبر نہ تھا. اللہ تمہارا ڈھیل آلی رہی અને એ માટે ઢીલ આલી છે કે તમારા ગુનાહ વધારે ગુનાહ થાય તો અલ્લાહ મોટી સજા આપે. આજ દાવતના મુબારક મહેનત અને દાવતના કોમ કરવા વાળાના માટે આપણી ફિકરો હારી નજર એટલે તો કરતા રહી, નવરાશી એટલે કરતા રહી. આપણે તો ખેતી કરો, આપણે આપણું કોમ કરો, એ તો નવરાશી કરતા રહી, કોમ છે કરતા રહી. ભાઈ કોમ આપણું બધું છે, કાલ ખબર પડશે. فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار. ان قریب پتہ چلے گا، جب غبار چھٹے گا تو پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار تھے. ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے میرے دوستو. یہ جب ایسا نافرمان اللہ کا بندہ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے بھی آتے ہیں لیکن اس کی پکڑ کے لیے آتے ہیں. جہنم میں سے آگ لے کر آتے ہیں، جہنم کی خوشخبری اس کے لیے لے کر آتے ہیں اور چاروں طرف آ کر ملک الموت اس کے پاؤں کے انگوٹھے سے روح کو، جیو کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. انگوٹھا موتی جیو نے گئی અને એડી ઉપર રોચીનો કીધી. બસ જહન્નમના કોડા જોરથી મારી છે. એ મૈયત બોઘા કરે છે પણ ઘરવાળોને એ બોઘા અપડાતા નથી. અગર એ મૈયતના બોઘા ઘરવાળોને અપડાઈ જાય તો ઘરના માણસો મૈયતને છોડી પોતાની ફિકરમાં લાગી જાય એવા બોઘા કરે છે. حدیث قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماوی سی کہ فرشتہ کوڑوں نظریے کی اینا سینہ اوپر، اینا پگوں پر زور کی کوڑا ماری سی. پس ایڑی مجھی جیو نے اکاڑی گھچڑنا اندر روچینوں کی سی.
ફેર મારવામાં આવે છે, ઈથીને ગાળી અને બધા પેટ ફાડ ઓછી દેવામાં આવે છે, ફેર મારી છે, ઈમ કરી સીનાના પણ ઓછી દેવામાં આવે છે, ફેર મારી છે, પછી આહિસ્તા આહિસ્તા ઈનો જીવ નીકળે છે, તો ઈનો જીવ, ઈની રૂહ, ઈના બદનને એમ કહે છે, એ અલ્લાહના દુશ્મન, તુને મને ગુનાહોની બાજુ લઈ ગયો, નમાઝ છોડી અને zikr છોડ્યો, તિલાવત છોડી અને તું હરામકારીઓના તરફ મને લઈ ગયો, હવે જહન્નમના અંદર દુનિયાની મજા ચાલુ છે. અલ્લાહના ફરિશ્તા ઇને લઈ જાહી, અલ્લાહ પાક કહી ઇને જહન્નમનો નશીદો, જાણે એના જનાઝો તૈયાર કરી લઈ જવામાં આવશે, તો એ મય્યત એમ કહેશે ના ફરમાન માણસની, મને ચો લઈ દો છો, અલ્લાહ તમારો નાશ થાય, મને ચો લઈ દો છો. પણ એની મય્યતની આવાજ કોઈ ઓપરતું ચમ એને ખબર પડી ગઈ, આટલા દાડા ખૂબ ખણી મજા લીધી, હવે ખબર પડી ગઈ છે કે મારું અંજામ, મારું ઠેકાણું શું થાય. ખબર એવી દબાવ છે. આપણા નબી પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને કીધું છે, જેવી રીતના એક હાથની ઓગળીઓ બીજા હાથની ઓગળીઓનું ઓમ પહેરી લે છે, મય્યતના એવી રીતના દબાવવામાં આવશે કે એના એક બાજુના પહોળા બીજા બાજુના પહોળોનું ઓમ પહેરી જાય. મારા દોસ્તો, મારા બુઝુર્ગો, મારા ભાઈઓ, ખૂબ દાડે ઓઢું આવેલું છે, જાળી બંધ કરવી હોય, દરવાજો બંધ કરવો હોય અને ઓઢાની લપટથી અસુવાળો દરવાજો બંધ થઈ જાય અને એનું આપણી ઓગળીનો આટલો પેરવો દબાઈ જાય, એ આપણી ઓગળી દરવાજા પડશે, કોઈને ખબર કે જોરથી દરવાજો વાશો, મસ્ત હસ્ટંડો પહેલવાન છે તો એના ઓશકો હોવાઈ જાય. ખાલી આટલી ઓગળીનો પોરવો દબાવવાથી ખબરના અંદર જ્યારે કોઈ આપણી ઓગળવા વાળું નહીં હોય, ખબરના કિનારે બાપ ઉભો છે, ભાઈ ઉભો છે, છોકરો ઉભો છે, કોઈ બચાવવા વાળું નહીં હોય, બોગા કરશે, ચીખો પુકાર કરશે અને ખાલી દબાવવાનો અજાબ નહીં હોય, ફરિશ્તા એવા દંડાના જરીએથી એ માણસને મારશી કે હદીસ પાકમાં આપણા નબી સાહેબને કીધું છે, જેનો ખુલાસો છે કે અગર આખી દુનિયાના ઇન્સાન અને આખી દુનિયાના જિન્નાત બધા મળી અને એ દંડો ઉપાડવા માંગી તો ઉપાડી ન શકી, ફરિશ્તો એવા દંડાના જરીએથી જોરથી મારશે તો એ મય્યત 70 હાથ જમીનના અંદર ભેગી જાય, ફેર નીકળવામાં આવશે, ફેર મારશે અને આ અઝાબ કયામત સુધી થતો રહે. આ ખાલી 2000 નીડી રિવાયતમાં આવે છે, માણસ નમાઝ ભણ્યા વગર, નમાઝની પાબંદી કર્યા વગર જતો રહે તો કબરના અંદર એવો હાફ અને એવા વેચું મુસલ્લમ થાય, જે હાફની મસાફત એના ઘૂસણેથી લઈ એના મોઢે સુધી પહોંચવા માટે 1 મહિનો લાગે. 1 મહિનો એટલા લોબા હાફ અને ઊંટની ગરદનના જેવા જાડા હાફ અને ખચ્ચર ગધાડા જેવડા મોટા વેચું એની કબરની મય્યતના ઉપર મુસલ્લત કરી દેવામાં આવશે. એ માટે આપણા નબી પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમને કયામત તક આવવાવાળા મુસલમાનોને ખબર અને પેગામ પહોંચાડ્યો તો, અલ કબ્રુ રૌદતુન મિન રિયાદિલ જન્નહ ઔ હુફરતુન મિન હુફરિન નીરાન. એ મારા ઉમ્મતના લોકો, જન્નત યા તો કબરનો જન્નતનો એક ટુકડો છે, કબર યા તો જન્નતનો એક ટુકડો છે, અથવા કબર જહન્નમનો એક ખાડો છે. નેક અમલ કરીને આયા છો તો તમારા માટે તમારી કબર જન્નત બની જાય અને ખરાબ કામ કરીને આયા છો તો એ તમારી કબર તમારા માટે જહન્નમ બની જાય. જહન્નમનું ગોદડું, આગનું બિસ્તર લાઈન પાથરી દેવામાં આવશે, ફરિશ્તા એકદમ એવી બદસૂરત કરી અને એના બહાર આવશે અને એનો અઝાબ કયામત સુધી નાથી થતો રહે. મારા ભાઈ દોસ્તો, આખરી અંજામ જોવાનું છે. ઇબ્ન અહમદજી કે હાલ તો લીલા લહેર છે, પસા જોયું જાય ભાઈ આ લીલા લહેર કેવી રીતના આવી છે. એવું તો નથી કે હરામ કમાણીના જરીએથી લીલા લહેર આવી છે. અલ્લાહના દીનની મહેનત એ માટે છે. હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની ઉમ્મતના અલ્લાહ પાકને કોમ એ માટે આવેલું છે કે ગાફિલ બેખબર મુસલમાનો જઈ ઈયોના અંદર ઈયોના મહેનત કરી ઈયોના અંધારામાંથી અજવાળા બોલાવો, ખબર પડે. અંધારામાં કોઈ ખબર પડતી નથી કે શું થયું છે. અજવાળામાં આવશે તો સમજવું આવશે કે આ આપ છે કે લકડી છે, આ ખરું છે કે ખોટું છે, એ સમજવું આવશે.
دینની મહેનત અલ્લાહ પાકને એ માટે આપી છે. હુઝુર પાક કુરાન પાકમાં અલ્લાહ તાલા ફરમાવે છે નબીઓના એ માટે મોકલવામાં આવ્યા હતા તાકે નબી મહેનત કરી લોકોને લિયુખરિજહુમ મિનઝ ઝુલુમાતિ ઇલા નૂર તાકે લોકોને અંધારામાંથી નીકાળી અને અજવાળા બોલાવે. મારા ભાઈ દોસ્તો આ મહેનતની જિમ્મેદારી અલ્લાહને આપણે બધોઈને આલી છે. અને હદીસે પાકમાં આપણા પ્યારા નબી મુહમ્મદુર રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને ખબર આલી છે કુલ્લુકુમ રાઇન وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ તમારા અંદરથી હર એક માણસ જિમ્મેદાર છે. કયામતના દાડે આ જિમ્મેદારીના બારામાં તમારાથી સવાલ કરવામાં આવશે. બકરીઓ ચારવા વાળો ખેતર ચારવા વાળો એ ચરવા હોય ભરવાડ 60-70 ખેતરોનું ટોળું લઈને જાય તો એ 60-70 ખેતરના ટોળાની બરાબર ફિકર રાખે છે. વાડુથી પેલે જતુર્યું તો લકડી લઈને જાય નીચે લાવે, રોડ પર પેપર જતુર્યું તો ઇથિયોપ લાવે. જેટલું ટોળું લઈને જોતો એટલું ટોળું લઈને પાછું લાવી જિમ્મેદારી છે. જેવી રીતના ભરવાડ અને ચરવાહો પોતાના જાનવરોની હિફાજત પોતાની જિમ્મેદારી સમજે છે. આપણા નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામ ને ઉમ્મતના રાઈ કીધું છે. રાઈ એટલે ચરવાહો, રાઈ એટલે ભરવાડ નિગહબાન હિફાજત કરવા વાળો માણસ. ઉમ્મતનો હર ફર્દ રાઈ છે અને એની રઈયત એની પબ્લિકના બારામાં એના માતહતોના બારામાં એના ઘરવાળોના બારામાં એના મહલ્લાવાળાના બારામાં એના ગામવાળોના બારામાં કયામતના દાડે તમારાથી સમજ કરવાનો છે. દોસ્તો અલ્લાહ ને બહુ મોટી અઝીમ નિયામત મહેનતની શક્લમાં આલી છે. અને હુઝુર અલૈહિ સલાતુ વસલામ પ્યારા નબી અલૈહિ સલાતુ વસલામ અલ્લાહ પાકને કીધું કુલ હાદિહી સબીલી અદઉ ઇલલ્લાહી અલા બસીરતિન અના વ મન ઇત્તબાની. એ મુહમ્મદ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ લોકોને ખબર આલો કે આ દીનની મહેનત કરવી, લોકોને અલ્લાહના તરફ બોલાવવા એ મારું કોમ છે, મારું કોમ છે. અને જે મારી ઇત્તિબા કરવા વાળા મારા ઉમ્મતી છે ઈયોનું પણ આ કોમ છે. સમજદારીના હાથી દીનની મહેનત કરવી, સમજદારીના દીનની મહેનત કરવી, સમજવું, કુરાન અને હદીસના મુતાબિક કોમ કરવું, કુરાન અને હદીસના ખિલાફ કોમ ન કરવું. આપણા ઉલમાએ કિરામ જે વાત બતાડતા એ પ્રમાણે આપણે કોમ કરવું. કોમનો જે તરીકો અને નહજ બતાવવામાં આવતો હોય એ પ્રમાણે કોમ કરવું તો આપણા માટે કોમ કરવું મોટી ભલાઈનો ઝરિયો બની જાય. અલ્લાહ પાક દુનિયામાં પણ આપણે રાહતની શક્લો આપશે અને મોતના બાદ હંમેશાની જહન્નમથી બચાય અને અલ્લાહ પાક હંમેશાની જન્નતનું દાખલ કરશે. એ માટે દાવતની જિમ્મેદારી આપણી જિમ્મેદારી છે. આ જિમ્મેદારીથી ઉમ્મત હટી જઈ, આ જિમ્મેદારીથી ઉમ્મત હટી જઈ જેના નતીજામાં પૂરી દુનિયામાં જેટલા ફસાદ થઈ રહ્યા છે, જેટલા લડાઈ ઝઘડા થઈ રહ્યા છે, આ આપણી ઉમ્મતની જિમ્મેદારીથી હટી જવાના નતીજાઓ થઈ રહ્યા છે. અગર ઉમ્મત પોતાના કોમની જિમ્મેદારી સમજી કરતી હોય જેના સહાબાએ કિરામ ઇસ્મામુલ્લાહ અલૈહિ અજમાઈન ને આ જિમ્મેદારી સમજી અને કોમ કર્યું તો એ કોમના નતીજાનું અલ્લાહ તાલાને દુનિયાના અંદર એટલી અમન, શાંતિ અને પ્રેમ અને મોહબ્બત કાયમ કર્યો હતો કે હઝરત ઉમર ઇબ્ન અબ્દુલ અઝીઝ રહમતુલ્લાહ અલૈહિના જમાનામાં પણ એ હાલત હતી કે વાઘ અને બકરી એક ઘાટ પર એક અવાડાનું આવીને પોણી દીધું. વાઘ બકરી પર હુમલો કરતો અને બકરી વાઘથી પિયાથી ચક કે અમન હતો, શાંતિ હતી. આજ દુનિયાના અંદર બેઅમની, બદઅમની અને અશાંતિનો એટલો બધો હાલાત બગડી ગયા કે ભાઈ ભાઈના ઉપર ભરોસો નતો કરતો, બાપ ઔલાદના પર વિશ્વાસ નતો કરતો, ઔલાદ પોતાના બાપ પર વિશ્વાસ નતો કરતી. થોડા છે દુનિયાના માટે ભાઈ ભાઈનાથી લડાઈ કરી લો કહેશે, કેસ કરી લો કહેશે. એક લેબડાના થળિયા માટે, એક હુકાયેલા બાવળના થળિયા માટે લોકો પોતાના ભાઈથી, પડોશીથી લડાઈ કરવા લાગી છે. આ ઈમાન આપણું જોશે, સાચા ઇસ્લામ, સાચું ઇસ્લામ જોશે, સાચી મુસલમાની જોશે. એ માટે આપણે મહેનત કરવાની જરૂર છે. હુજૂર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ને જે જિમ્મેદારી આપણા આલી હતી એ
એ જિમ્મેદારીની મિસાલ અને દાખલો એવી રીતના છે જે રીતના મોટા શહેરોના અંદર જો 4 રસ્તા રીસી એ 4 રસ્તાનો પર હવે તો સિગ્નલ પડી ગયા, લાલ બત્તી લીલી બત્તી, પહેલે લાલ લીલી બત્તીનો ટાઈમ નતો, પહેલે પોલીસ વાળો બોલે તઈ કરે ટ્રાફિક પોલીસ વાળો, હાલ પણ લાલ લીલી બત્તી ખરાબ થઈ જાય તો તરત ટ્રાફિક પોલીસ વાળા આવી જાય છે અને એક બાજુની ગાડીઓ પર તમે ઉભા રહો, ઉછીનો બીસી આ બાજુ વાળો જવા દીસી જતા રહો, કોઈ ટ્રાફિક ઓછી થઈ એટલે આ લોકો ઓછી દીસી અને પેલી બાજુ જવા દીસી. એવી આપણા લોકો બધા સમજી ગાડીઓ ચલાવવા માણસોથી ટ્રાફિક પોલીસ વાળાની ડ્યુટી રહેશે કે ઈકણે વચ્ચે સર્કલ પર ઊભા રહી અને આવવા જવા વાળી ગાડીઓનું સંતુલન કરી એવી રીતના ખબર રાખી અને એવી તરતીબ બનાવી કે ગાડીઓ ટકરાય ન જોઈએ. 5 કલાકની ડ્યુટીના અંદર અથવા 4 કલાકની ડ્યુટીના અંદર અગર એ ટ્રાફિક પોલીસ વાળો ઈ સમજે કે યાર ચા પીવાનો જીવ જોશે અને નાસ્તો હવાર કોઈ વગે કર્યો નથી, પેલે તાજે ભજીએ મળી છે, જરા બહુ ગરમ ભજીએ ખાતા હો અને ગરમ ચા પીતા હો, ઈ કરી અને એ પોતાના સર્કલ પર ઊભા રહેવાની જિમ્મેદારી છોડી ભજીએ ખાવા જતો રહ્યો, ચા પીવા જતો રહ્યો. શું થાય ભાઈ? બધા ધોધડિયા તો રીસી, પેલો કે હું આગળ જતો રહું, પેલો કે હું આગળ જતો રહું, એના અંદર ગાડીઓ આપસમાં ટકરાઈ જાય, કરોડો રૂપિયાની ગાડીઓ ટકરાઈ નુકસાન થઈ જાય, કેટલા માણસો મરી જાય, જેટલી મરી તો જેટલી લાશો પડી જાય. જેમ આવું થયું કે એક ટ્રાફિક પોલીસ વાળાને પોતાના મનની ચાહત પૂરી કરવા માટે પોતાની ડ્યુટી, પોતાનું કામ, પોતાની જિમ્મેદારી છોડી અને પેલે ભજીયા ખાવા જતો રહ્યો, પોતાના મનની ચાહત પૂરી કરવા જતો રહ્યો. આજ દુનિયાના અંદર જે પણ ધમાલ થઈ રહી છે એ ધમાલ ઉમ્મતના પોતાની જિમ્મેદારી છોડવાના નતીજામાં થઈ રહી છે. અગર આ ઉમ્મત ફેર પોતાની જિમ્મેદારીના ઉપર કાયમ થઈ જાય તો અલ્લાહ તાલા ઉમ્મતના આ જિમ્મેદારી પર કાયમ થવાની બરકતથી એક વ્યક્તિના અંદર અલ્લાહ પાક પૂરેપૂરું દીન કામિલ તરીકાથી સિદ્ધા કરશી અને હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમે જિંદગી ગુજારવાનો જે પાકીઝા તરીકો બતાવ્યો હતો એ પાકીઝા તરીકો આ દુનિયાના ઇન્સાનોમાં સિદ્ધા થાય. સબર આવશે, તહમ્મુલ આવશે, બરદાશ્ત આવશે, લોકોની જબાન બેઠી પડશે, લોકોનું દિમાગ ટાઈટ નહીં રહે, લોકો નરમ દિલના હાથી વાત કરવા વાળા બનશે, લોકો એકબીજાની ખૈરખાહીના અંદર લો ભાઈ તમે કરી લો, લો ભાઈ તમે કરી લો, એકબીજાની ખૈરખાહી અને એકબીજાનું ભલું ચાહવા વાળા બનશે. અને જાણે આ સિફાત લોકોના અંદર પેદા થાય તો લોકોના અંદર લડાઈ ઝઘડો નહીં થાય, લોકોમાં લડાઈ ઝઘડો નહીં થાય છે કે આજનો તેમ એવો છે કે બધા લેવાની ફિકર નથી, મારું તો મારું, તારું જે છે એ મારું, તારું તો મારું, તારા નજરે મારો ભાગ. અને હુઝુર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જમાનામાં એવું હતું ભાઈ તારું તો તારું, મારું જે છે એના અંદરે તારો ભાગ. એક માણસને જમીન વેચી, કિતાબમાં કિસ્સો આવે છે, એક માણસને જમીન વેચી, એ જમીન વેચવાના બાદ જે માણસને જમીન આલી હતી એને એ જમીન ઉતારવા માટે ટેકરા જેવી છે ઉતારવા માટે એ જમાનાનો જે પણ સિસ્ટમ હતી જે રીતના હાલ ટ્રેક્ટર વગેરેથી જમીન ઉતારી હરકી કરી છે તો એ ઉતારવા માટે એ જમીનના અંદર ખેડ ચાલુ કરી અને એ જમીનને ખોદી અને પછી જમીન હરમાચલ કરવું ચાલુ કર્યું. જ્યારે ખોદ્યું તો નીચેથી એક મોટી ચરૂડી મળી, એ ચરૂડીના અંદર ચોદી કે હોનું કે એવી રીતના કોઈ ભરેલું હતું, જેના એક જમાનામાં લોકોના પણ તિજોરીઓ નથી તો એ જમીનના અંદર માલ કાઢી નાખતા તો એ જમીનમાં કાઢેલો માલ ચરૂડી ભરીને હોનું મળ્યો. જેને જમીન લીધી હતી એ ચરૂડી ઉપાડી જેના પણ લીધી હતી એને આલવા જો ભાઈ હું એ તારા પણ પૈસા આલી અને આ જમીન લીધી છે, આ ચરૂડી હું એ નથી લીધી. આલવાવાળો માણસ એમ કહે છે હું એ જમીન આલી દીધી તો જમીન અને જમીનના અંદર જેટલું છે બધું તારું છે, આ કે મારું નથી, પેલો કે મારું નથી. બેનો ફેસલો કરવા માટે એ જમાનાના કાઝીના બાંચ્યા, પેલો કે ભાઈ હું એ તો જમીન આલી દીધી એટલે જમીન હું જે હે એનું હોનું નીકળે, પેટ્રોલ નીકળે, કોઈ કોબું નીકળે કે ગમે તે નીકળે એનું. પેલો કે ભાઈ હું એ તો ખાલી જમીન રાશી હતી, આ જરૂરી તો મેં રાશી નથી, હું શું કરું? બાદશાહને કાઝીને જોયું કે બે લોકો એક દીનદાર માણસો છે, પેલા આલવાવાળાને પૂછ્યું તમારો કોઈ છોકરો વસ્તાર લીધો છે કે મારો છોકરો છે, પેલા જે લેવાવાળાને પૂછ્યું તમારે કોઈ વસ્તાર કે મારા છોડી છે,
એ છોકરાની એ છોડીની હગાઈ કરી અને પિયોની શાદી કરાવી હતી અને એ સામાન જે કમાયો હતો એ બધો એ મિયા બીવીને આપી દીધો. દીનની બરકતથી હર એકની જિંદગીના અંદર પૂરેપૂરું ઇસ્લામ હતું. અલ્લાહ તાલા પુરાને પાકનું આપણે દાવત કરી રહ્યા છીએ, મુસલમાનોને કહી રહ્યા છીએ, બીજોના મુસલમાનોને અલ્લાહ કહી રહ્યા છીએ, યા અય્યુહલ્લઝીના આમનુ ઉદખુલુ ફિસ્સિલ્મિ કાફા વલા તત્તબિઉ ખુતુવાતિશ શૈતાન. એ ઈમાન વાળો પૂરા મુસલમાન બની જો, શૈતાનના ચડી મત હેડો. શૈતાન તો તમારો खुल्ला दुश्मन से. भाई दोस्तों, अल्लाह ताला ने इसलिए हमें दावत की मुबारक मेहनत दी है. हमारा ये इलाका ऐसा इलाका है जिस इलाके में हमारे बुजुर्गों की आमद कई बार हो चुकी है. बेहमाल में इज्तिमा हुआ, नवावास में इज्तिमा हुआ और इसके अलावा माशाअल्लाह और जगहों पर इज्तिमा हुए. हमारे बुजुर्ग यहाँ पहले पहुंचे हुए हैं. अल्लाह वालों की दुआएं हमारी इस सरजमीन पर रहने वालों के साथ है. अल्लाह ने हमारे अंदर में जफाकशी रखी है. कोई कौन करू है तो अल्लाह ने अंदर को सादगी राशि से, जफाकशी राशि से 4 महीना शू 8 महीना माणस बंजर बस्ती ના અંદર અગર જાવું પડે તો એવો માણસ તૈયાર થઈ જાય. અને એવી અલ્લાહ પાક ને આપણા અંદર સાદગી જફાકશી રાશિ છે. અલ્લાહ ને જે પૈસો માલ આલ્યો છે, અલ્લાહ નો વાયદો છે, વમા અનફક્તુમ મિન શૈઇન ફહુવ યુખલિફુહુ. જે કોઈ તમે અલ્લાહના માટે ખર્ચ કરશો તો અલ્લાહ પાક એનું વળતર તમને દુનિયામાં આલી દે. અમુક ઉલમાએ કીધું છે કે એ વળતર 10 ગણું અલ્લાહ દુનિયામાં આલશે, 10 ગણું દુનિયામાં આલશે અને અલ્લાહ પાક 70 ગણું, 700 ગણું અને 7 લાખ ગણું અલ્લાહ તાલા આખિરતમાં આલશે. હઝરત સૈયદના અલી રઝિયલ્લાહુ તાઆલા ને એક વખત નબી સલ્લલ્લાહુ છોકરો હતા હસન પિયોના હાથી હતા. બજારમાં જઈ રહ્યા હતા તો એક ફકીર આવ્યો. ફકીરને માજુ એ અલ્લાહના નબી અલૈહિ સલામના ચાચાના ભાઈ, મને જરા 1 રૂપિયો વાળો મારું કોમ મળી જાય. તો હઝરત અલી રઝિયલ્લાહુ તાઆલા ને પિયોના છોકરા હઝરત હસન રઝિયલ્લાહુ તાઆલા ને કીધું કે બેટા જા ઘેર તાય માની કે પેલા 100 રૂપિયા પૂછા છે, 6 રૂપિયા ઈમુથી 1 રૂપિયો આલી દે. हसन रज़ियल्लाहु कहवा जा तो ये मां फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने याद अलावा माटे एम कीधुं કે પેલા 6 રૂપિયા છે એ તો તમે આટો લાવવા માટે પૂછાસ. ઘરનું વધારે કોઈ હતું તો સાંભળો એ આટો લાવવા માટે પૂછાસ. હઝરત અલી રઝિયલ્લાહુ કીધું કે માણસનું ઈમાન કામિલ નથી થઈ જતું જ્યાં સુધી કે ખિસ્સામાં જે છે એના કરતે વધારે યકીન અલ્લાહના ઉપર. બેટા જો તમે માનો કે 600 રૂપિયા લો, पहले 1 रुपया मांगे तो अब 600 रुपया, 6 रुपया लाई અને ફકીર ના દીધા. હજી થોડી વાર ઉભા હતા. એક માણસ ઊંટ લઈને જતો હતો. એને કીધું અલી આ મારો ઊંટ હારો ઊંટ છે, તમારે રાખવો હે તો તમારી પહેલ છે. કેટલા માલવો છે? 120 રૂપિયા. જમાનામાં 180 હેડતા દિરહમ કે દિનાર હેડતા 120 રૂપિયા માલવો. હાલ ખિસ્સામાં પૈસા નથી, હું તને પસાડી દેવા ચાલશે. કોઈ વધો નથી, તમારા પર મને વિશ્વાસ છે. લઈ ઊંટ લઈને ઉભા હતા. બસ ફરી થોડી વાર છે બીજો માણસ આવ્યો. અલી આ ઊંટ તમારો છે? ઓરે ભાઈ વેચવાનો છે. હા વેચવા માટે તો ઉભો છું. કેટલા મારો કે 180. કેટલા? 180 રૂપિયા પૈસા. આ ઊંટ આલી દીધો. 180 રોકડા લઈ લીધા. 120 પહેલા વેપારીને આલી દીધા અને 60 રૂપિયા લઈને ઘેર જા. હવે ફાતમાને પૂછ્યું આ 60 ચોથી લાયા? हाय चौथी लाया कि अल्लाह पाक ने वायदो કર્યો છે 1 ના 10 આલો હોય. આપણે 6 રૂપિયા આલ્યા તો અલ્લાહ ને 6 ના 60 આલ્યા. अल्लाह का वायदो यकीनी से वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुव युखलिफुहु वहुव खैरुर राज़िकीन. अल्लाह पाक फरमावे છે તમે જે પર મારા નિસ્બત પર ખર્ચ કરશો હું એનું વળતર તમને આપી દઉં. અને અલ્લાહ તાલા બહુ બહેતરીન રોજી આલવા વાળા છે. એટલા માટે ભાઈ દોસ્તો અલ્લાહના રસ્તામાં નીકળવા માટે ઈમ શેતોન દિલ મુનો કે અલ્લાહ ભાઈ વાત તો બરાબર પણ 4 મહિનાનો 10000 નો ખર્ચો થાય અને 2000 બીડી ફૂકવા માટે 2000 અલગ જોશી. તા બા 15000 રૂપિયા થાય અને ભાઈ 15000 ખર્ચ કરવાથી આપણે શા માટે બી આવીએ? 15000 ખર્ચ કરવા પર આપણી નમાઝ अच्छी બની જાય, अपनी तहियत सही થઈ ગઈ, अपनी जिंदगी अच्छी बनी गई, આપણે અલ્લાહની નજરમાં મકબૂલ બની જા, महबूब बनी जा. આપણે અલ્લાહના નબી
नबी अलैहिस्सलाम दा प्यारा बनी जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतो अपनी जिंदगी में आई गई। आ 15,000 નો ઇનામ અમે કોઈ વેલ્યુ નથી। અરે 15,000 શું 15 લાખ પર જતા રહી। અગર અલ્લાહનો કામિલ દીન આપણી જિંદગીમાં આવતું હોય તો બહુ મોટો સસ્તો સોદો છે। એટલા માટે ભાઈ દોસ્તો પોતાનું દુનિયાનું કામકાજ આગુ પાછું કરી આ એક બહેતરીન મોકો છે। આપણા ઇલાકામાં આખિરનો ઇજ્તિમા જે થયો એ ઇજ્તિમા ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, લગભગ 8-10 વર્ષ થઈ ગયા આયા। હવે ફેર અલ્લાહને આપણા હલકાના અંદર ઇજ્તિમા છે। હું હલકો એ માટે કહું છું કે રતનપુરનો હલકો આખો ફેલાયેલો વ્યવહાર ઉમરવા સુધી હતો। એ તો બે છોકરા મોટા થયા એટલે જુદું હતું કે બેના ચૂલા અલગ અલગ હળગી અને એને જેમ તમારા વ્યવહાર વસ્તાર મોટો થતો રહે, તમારે ધંધો તેનો અલગ થતો રહે। પણ આ બે હલકા તો અમારી નજરોના અમે બે ભેળા હતા। આખો રતનપુરનો હલકો કહેવામાં આવતો। એટલે ગોયા આ રતનપુરના હલકાનો ઇજ્તિમા એ આપણો ઇજ્તિમા છે। ખેડૂતનો ઇજ્તિમા આપણો ઇજ્તિમા છે। આપણી બિરાદરી સાઈઠની બિરાદરી છે, આપણો ઇજ્તિમા છે। અને ગોયા એ બાબતમાં છે આપણો મતલબ મારો ઇજ્તિમા છે। બોલો મારો ઇજ્તિમા છે। એક બાવો 10 છોકરોનો પાડી એમ કીસી આ આપણા છોકરા છે એમ નથી કહેતા। ડોશીકો વગેરે એમ નથી કહેતા કે આપણા છોકરા છે। ડોબાઈ કહી આ મારો છોકરો છે, ડોશીમાએ કહી આ મારો છોકરો છે। મારો કી એટલે એક મા બાપના માટે 10 છોકરોને પાળવા, પોષવા, મોટા કરવા, ભણાવવા, ભણાવવા એ બધું આસો થઈ ગયું। ચમ કે મા બાપને ઈ નક્કી કરી તું આ મારો છોકરો છે। પણ 10 છોકરા પડી અને પોતાના મા બાપને ઈ સમજીસી આ આપણા ભાવો છે। શું કીધી એવું થાય છે? બોલતા છે બધા ભાઈ એવું થાય છે આ આપણા બાવો છે। એટલે બાવાના આ મહિનો પૂરો થઈ ગયો, મોટા ભાઈ નહીં થી હેડો બીજા ભાઈ નહીં જતા રહો અને આ બીજો મહિનો પૂરો થયો, ચોથો થઈ ગયો, બાબા ત્રીસરા નંબરના ભાઈના વારી આવી અને ફેર ચોથો થયો, આ ચોથા નંબરના ભાઈની વારી આવી। મા બાપ આવી રીતના રખડતા હી, મા બાપ ખુશી મળતા હી અને મિયા બીવી ઘરનું ઠાઠ કરતા હી। અચમ થાય છે જેમ કે મા બાપને પોતાના છોકરોને મારા સમજ્યા અને છોકરા બધા વસ્તાર પોતાના મા બાપને આપણા સમજે છે। ભાઈ દોસ્તો આ ખેરોજનો ઇજ્તિમા અગર આપણે સમજ્યા કે આપણો ઇજ્તિમા છે તો બાદશાહના હોજ વાળું થાય। બાદશાહને એલાન કર્યું મારું હોજ દૂધથી ભરીનો કમ છે। આ દાડો ડૂબ્યો ત્યારથી દૂધ ભરવાનું ચાલુ કરો, સવારે ઉઠીને મોજો હોય આખું હોજ દૂધથી ભરાઈ જવું જોઈએ। 500 માણસો રહેતા હતા, 500 માંથી એકના દિલમાં આવ્યું કે 499 માણસો તો દૂધ લઈને આવવાના છે। હું એકલો એક ભૂણિયો પોણીનો સીધો કોને ખબર પડશે કે પોણીનો શું છે કે દૂધનો શું છે। જેવું ઈને વિચાર્યું એવું બીજાને વિચાર્યું, એવું ત્રીસરાને વિચાર્યું, એવું ચોથાને વિચાર્યું, એવું 500 માણસોને વિચાર્યું। સવારે બાદશાહે આવીને જોયું તો શું હતું? હોજ શેનાથી ભરેલું હતું? પોણીથી ભરેલું હતું। ચમ કે બધાને એવું વિચાર્યું અગર આપણે બેમાળવાળા એ મબતસી એટલે 9 વાળા જમાત બનાવી નોક્ષી, 9 વાળા સમજી કે અડેરવાળા જમાત બનાવી નોક્ષી, અડેરવાળા સમજી કે મુમન વાસવાળા બનાવી નોક્ષી। ના, અમારે અમારી મસ્જિદની જમાત ન, અમારે અમારી મસ્જિદની જમાતો બનાવવાની છે। આજ સુધી પાછલા 1-2-3 વર્ષના અંદર અમારાથી અગર કોઈ જમાત નથી બની તો એની તલાફી એની કસા કરી અને આ ઇજ્તિમાથી કમથી કમ હર મોટી મસ્જિદવાળા પોતાની મસ્જિદથી 2-2 જમાતો બનાવવાની નિયત કરી। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैहि फरमा हदीस पाक में आवे, हदीस पाक पहले बयान करिए। हदीस पाक में आवे से अल्लाह ने नबी अलैहि सलाम फरमावी सी व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। हर माणसने ए મળશે જેની એ નિયત કરશે। તો નિયત કરવામાં કેટલો ખર્ચો થાય ભાઈ? આપલા ગુજરાતી સમજમાં આવતું જ થાતું નિયત કરવામાં કેટલો ખર્ચો થાય? કોઈ થાય ખર્ચો પણ નિયત એટલે હજાર વરડા જેવી પાકી નિયત, એવી મજબૂત નિયત। ઇદા અઝમત ફતવક્કલ અલા અલ્લાહ। નિયત કરી લો તો અલ્લાહના પર ભરોસો કરો। આપણી નિયત એવી કરીએ। મૌલાના ઇલિયાસ रहमतुल्लाह अलैहि फरमाવતા જ્યારે અલ્લાહના અમુક બંદા જમીન પર બેસી કોઈ વાતના બારામાં નક્કી કરી છે કે આપણે આ કામ કરવું જ છે તો
તો અલ્લાહ પાક એ કોમને વજૂદ બોલાવવા માટે આસમાન પરથી ફેસલો કરી નોકીસી અને અલ્લાહનો ફેસલો ચાહે તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી તાઈદ ચાહે, આપણી મદદ ચાહે અને આપણા માટે કોમ આસોન ચાહે. માટે આપ લોકોથી અમારી દરખાસ્ત છે, જે મજમો બેઠો છે એ મજમામાંથી પહેલે તો ફરદન એક માણસ બોલે કે ઇન્શાઅલ્લાહ આ આવવાવાળા ઇસ્તેમાલથી હું 4 મહિના માટે તૈયાર છું. પહેલે વ્યક્તિગત એક માણસ બોલે અને એના બાદ પછી આપણે મસ્જિદ